नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 25 मे रविवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं आपण केउ जिल्लार ये भिडियोटी देखुछंती कमेंट रे जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर सुलभ मूल्य रे मिलिबो घर सुलभ दाम रे घर देबो हाउसिंग बोर्ड एने सूचना देइछंती गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। लोके चाहती स्मार्ट सिटी रे रहिबे सब सुविधा पाइबे लोकंको ए इच्छा खूब शीघ्र पूरा हेबो एने मुख्यमंत्री निज अनुध्यान करुछंती। ट्रैफिक एरिया रे ओवरब्रिज करबा को योजना करा जायछि बेटर भुवनेश्वर एवं ग्रेटर भुवनेश्वर करने को लक्ष्य रखा जायछि। टीपी स्कीम रे सहर बढ़ाइबा को योजना चली खूब शीघ्र भुवनेश्वर रे रिंग रोड तैयारी करा जिवो। परवर्ती खबर भारतर सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी चमकाई देछि सारा विश्व को। एलआईसी एबे करिछि एक विश्व रेकर्ड गिनीज बुक ऑफ रेकर्ड रे स्थान पाइछि। एलआईसी एही रेकर्ड विषय सूचना देछि एही जनाशुना बीमा कंपनी पुणी मात्र 24 घंटा मध्य पॉलिसी बिक्री करी जहा फल एलआईसी गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड रे निजर नाम पंजीकृत करिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार शनिवार दिन नीति आयोग 10th गर्जनिंग काउंसिल बैठक नुआ दिल्ली में अनुष्ठित होइछि। एही बैठक में मुख्य विषय वस्तु थिला 2047 रे विकसित भारत पई विकसित राज्य। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कहते जदि केंद्र और समस्त राज्य टीम इंडिया परि एक एकजुट होई काम करती तेबे कौनसी लक्ष्य असंभव नुहे। मोदी कहते विकसित भारत प्रत्येक भारतीय स्वप्न। से जोर दे कहते जितेबाला प्रत्येक राज्य विकसित हम तेबे भारत मध्य विकसित हम यह 140 कोटी नागरिकों आकांक्षा। से आहरी कहते देश में द्रुत गति सहरीकरण होछि एथिपाई भविष्यतमुखी सहर निर्माण करने को जोठारे विकास नवसृजन एवं स्थायित्व मुख्य चालक शक्ति हेब। परवर्ती खबर प्रस्तुत होइछि देशर प्रथम बुलेट रेल स्टेशन 300 किलोमीटर तैयारी करा स्ट्रक्चर मध्यरु 257 किलोमीटर निर्माण शेष होइछि। ताहारी मध्य अनेक नदी सेतु इस्पात पीएससी सेतु एवं स्टेशन घर मध्य निर्माण करा जायछि। एपर्यंत एही प्रोजेक्ट रे 383 किलोमीटर पियर्स और 401 किलोमीटर फाउंडेशन एवं 326 किलोमीटर गार्डर कास्टिंग शेष होइछि। भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन रो काम बहुत द्रुत गति रे आगे चली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक वीडियो शेयर करी से लिखिंट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर 300 किलोमीटर लंबा ब्रिज रो स्ट्रक्चर प्रस्तुत हो सारी। यह व्यतीत गुजरात सूरत निकट में 40 मीटर लंबा बॉक्स गार्डर काम शेष होइछि। रेल मंत्री व्यतीत राज्य परिवहन मंत्री किछि फोटो एवं तथ्य शेयर करछंती। परवर्ती खबर विभागीय कर्मचारी और अधिकारी वार्षिक कार्यर समीक्षा करिब राजस्व विभाग। एथिपाई स्वतंत्र कर्मशाला डाकिछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। जून 4 और 5 तारिख 2 दिन धरी भुवनेश्वर में आयोजन हबो। एही सम्मिलन 4 तारिख में मुख्यमंत्री मोहन माझी एही सम्मिलन में उद्घाटन करिवे। 317 जन तहसीलदार 58 उपजिलापाल एवं 30 जन एडीएम जोगदेवे राजस्व सम्मिलन में। ब्लॉक स्तर में भिसी रहिबे आरआई अमीन। राजस्व सेवा प्रदान में सफलता पाइथिबा तहसील जिला को पुरस्कृत करा जिवो। गोटे वर्षर रिपोर्ट प्रस्तुत होइछि समस्ते 1 वर्षर रिपोर्ट आनिबे ताकू विभाग समीक्षा करिबो। सेपटे ए वर्षर प्रोग्रेस रिपोर्ट आनिबे अधिकारी माने। मुख्य शासन सचिव अन्य विभागीय मंत्री सह राजस्व अधिकारी माने आलोचना करिवे। राजस्व सेवा प्रदान में जो माने भल काम करथिबे सेमानकु पुरस्कृत करा जिवो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर गाजारे स्थिति संगीन हेलानी मात्र 48 घंटा रे चाली जिवो 14,000 रु अधिक शिशुक जीवन। एमिति किछि रिपोर्ट सामना को आसीबा परे एबे सबुठी चर्चा चली। इजराइल जो परि भाबरे आक्रमण करुछि जदि सेमिति आक्रमण जारी रहे तेबे मात्र किछि दिन मध्यरे सब सरकार हो जिवो। जाउछि कि इजराइल पालेस्टाइन युद्ध रे बळी पडुछंती निरीह पिला। जदि सेमानक पाखरे उचित समय आवश्यक खाद्य सामग्री न पहुंचे ताहले स्थिति संगीन हेबो जहाँ एबे पूरा विश्वर चिंतार कारण पलटिछि। परवर्ती खबर गोटे समय थिला जेतेबेले बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी हुंतु बा पाकिस्तान अनुप्रवेशकारी सेमाने जम्मू काश्मीर राजस्थान किंबा पंजाब सीमा दे भारत में अनुप्रवेश करथांती। हेले ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान अनुप्रवेशकारी गुजरात सीमा दे भारत को प्रवेश करने को सुरक्षित मानिछंती। आउ किछि अनुप्रवेशकारी गुजरात सीमा दे भारत भीतर को अनुप्रवेश करने को चेष्टा करुथिबा बेले बीएसएफ जवान सेमानकु मारि दैछंती। बीएसएफ र जणे वरिष्ठ अधिकारी कहवा मुताबक 23 तारिख राति भारत पाकिस्तान सीमा जड़े पाकिस्तानी भारत भीतर को प्रवेश करने को चेष्टा करुवा बेले ताकू मारी दि जाए। प्रथमे बीएसएफ जवान पाकिस्तानी नागरिकों को भारत भीतर को न पशिबा को सतर्क कराइथिले हेले पाक नागरिक जनक न मानी भीतर को प्रवेश करुवा बेले बीएसएफ जवान ताकू गुली करथिले। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर को नहीं पुणी बड़ बयान देछंती गृहमंत्री अमित शाह।
ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଉପାୟରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଭାରତର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କୀ ନଜର ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିପାତ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା ଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ପାକ୍ ସରକାର ଓ ସେନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାର କାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମମତା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ର କହିଛି। ମମତା ଗତ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଝିରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମମତା ବୈଠକ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ଆୟୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦରେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତି ବି ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକି ଏବେ ବିପଦରେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଚୌକି ପଳାଇବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ୟୁନୁସ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଗାଦି ସଙ୍କଟରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଖବର ଆସିଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ୟୁନୁସ୍, ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ରାଜମୋହନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଶିକାରୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିନ୍ଦୋଳ କଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ସରାସିଂହ ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। 2016 ମସିହାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। 2016 ମସିହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ମାଝୀ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସୁଲଭ ପାଇଖାନା ସେଫ୍ଟି ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। 40 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ପେନସନ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶତାୟୁ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ପେନସନ ବାବଦ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବଧି ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। ଦେଶରେ ଚାଉଳ ନଥିବାରୁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। 23 ମେରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ ମାସରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 98% ଅଧିକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ହେଲା ଯେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଯଦୁବୀର ସିଂହ ରାୱତ। ତାଙ୍କ ସହିତ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଥିଲେ। କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଯଦୁବୀର ସିଂହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆକଳନର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି। ଜୁନ୍ 1ରେ ଛୁଇଁବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆକଳନ। 16 ବର୍ଷ ପରେ ସଅଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। 2009ରେ ସଅଳ ଆସିଥିଲା ମୌସୁମୀ ଏବଂ ମେ 23 ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ବି ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କେରଳର 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାଓମୁଖିଆ ବାସରାଜୁର ଶେଷ ଚିଠି। ଲୁଚିଯାଅ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବ ଡିଆର୍ଜି। ଏମିତି ଲେଖାଥିବା ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ବାସବରାଜୁଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାଓ ନିପାତ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖାଥିଲା
ମାଓ ନେତା ବାସବ ରାଜୁ ସାଥୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଲୁଚି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଓ ନେତା ବାସବ ରାଜୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ହାତଲେଖା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମାଓ ମୁଖିଆ। ଛତିଶଗଡ଼ ଅବୁଜାମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଟରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ନେତା ଓ କମାଣ୍ଡର ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ସମେତ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଓ କୋଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ଓ କୋଇଡ଼ା ତହସିଲରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାହୁଲଙ୍କୁ। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାନହାନି ମାମଲା ନେଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ଲାଗି ୱାରେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଘୋଷଣା ହେଲା 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2020ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା କୋରୋନା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ କୋରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ। ଏକାଧିକ ରାସ୍ତା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ମାସେ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରାଯିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ମୁକ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମାସେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାସେ ଭିତରେ ସରିବ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବାମ ଡାହାଣ ପାରାଲାଲ ରାସ୍ତା କାମ ସରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।